Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont à nos côtés, bonsoir à ceux qui êtes chez vous pour cette veillée de Hoshana Rabbah. Alors vous savez, cette année, on a quand même voulu maintenir un lieu d'étude à la synagogue pour pas perdre nos réflexes. Et donc on va commencer notre étude comme on l'aurait fait en présentiel, en lisant la fameuse Bakasha. Il y a une très grande Bakasha qui a été écrite par nos maîtres pour justement essayer de comprendre ce que représente cette soirée de Hoshana Rabbah. C'est la fin du jugement. C'est un moment très important. Nous disent nos maîtres qu'à Kippour, le jugement a été scellé, mais qu'il n'a pas encore été retransmis, qu'il n'a pas été transmis aux shlichim qui vont déposer, qui vont transmettre le message. Et bien c'est ce soir, c'est pendant Hoshana Rabbah, que le jugement est transmis entre les mains des shlichim. Et donc nos maîtres ont instauré la lecture d'une bakasha que je fais ce soir pour commencer notre étude. Ribon haolamim. Modim anachnu lach al asher kidashtanu b'mitzvotecha ubachartanu ben kol ha'amim ahavta otanu v'ratzita banu v'titen lanu na Eloheinu ve'Elohei avotenu et toratecha hakedosha ve'kiraftanu la'avodatecha v'todienu mishpete tzidkecha v'telamednu la'asot ba'em chukei retzonecha v'titen lanu na Eloheinu mishpatim yesharim ve'torot emet chukim u'mitzvot tovim v'titen lanu na Eloheinu b'chodesh hazeh et yom ha'kippurim haba alenu lechaim tovim u'shalom limchila ve'lislicha u'lchapara וככתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו וברחמך חסדיך זכרתנו בו לטובה וחתמתנו בספר חיים טובים ולשלום בעת נעילת שערי היכל אשר נעשה חותם הפנימי ברחל אמנו ביסוד שבה וכתוב גל נעול מעיין חתום ותנחילנו זמני ששון מועדי קודש וחגי נדבה ותקדשנו מצוות סוכה אשר היא כנגן ענני כבוד. ואתה ברוב טובך אנחנו מקיימים מצוות ישיבה בסוכה, מה אנחנו, מה חיינו, אשר עשית עמנו חסדים גדולים רבים ועצומים כאלה. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך תמיד, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. והרי אנחנו מוכנים לקיים מצוות עשה של התשובה. ככתוב בתורה, ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. והרי אנחנו מתחרטים על כל מה שחטאנו ואבינו ופשענו לפניך. ואתה אל רחום וחנון, הטוב מטיף בוחן ליבות כליות, גלוי וידוע לפניך שרצון נפשנו לעשות רצונך ולקיים כל מצוותיך. אלא שיצרנו הרע הוא מעכב, וגלוי וידוע לפניך שאין בנו כוח לעמוד בו. ובכן, אין לנו גואל ומושיע בלתך, ואין לנו עוזר וסומך אלא אתה. הנשמה לך והגוף פעו לך, חוסה על המלאך. ולמען שמך הגדול, ולמען רחמך וחסדיך, ולמען קדושת חג הסוכות הזה, ומצוות הנעשים בו, תתמלא רחמים עלינו. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והתמתנו הדינים, וגמלנו חסדים טובים, והתבררו כל ניצוצי הקדושה אשר נתפזרו על ידינו, והתלבנו במידת טובך, ותשבית היצר הרע מעלינו, ותושיענו ותאמצנו להכניע תמיד, ולעשות רצונך בלבב שלם, ותעזנו לעשות תשובה שלמה לפניך. והנה אנחנו באים הלילה הזאת, לקרוא ספר 55 ספרים שבתורה, ça c'est pour ceux qui font la lecture du livre de Devarim, Asher unikra Mishne Torah, לעשות החותם השני החיצון, בסוד חותם בתוך חותם ברחל אמנו, בספירת המלכות שבה, שהיא התרה של היסוד שבה, וככתוב, צור תעודה חתום תורה בלימודי, ונאמר, גל נעול אחותי חלה, גל מעון מעיין חתום. ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו שתעשה למען רחמך וחסדיך ולמען השם הקדוש שיהיה במילוי יודים ומילוי אלפים ומילוי ההין אשר מספר המילואים עם כללותם עולה מספר משנה ולמען ספר משנה תורה אשר נקרא לפניך בלילה הזאת תיטיב לנו החתימה וחתמנו בספר חיים טובים וחתמנו בספר צדיקים וחסידים וחתמנו בספר ישרים ותמימים וחתמנו בספר מזלות ופרנסה טובה וחתמנו בספר גאולה וישועה אנא אדוני למען שמך הגדול הנכתב אינו נקרא תצילנו לנו ולבנינו ולבנותינו ולכל בני ביתנו מכל צרה וצוקה ותצילנו מכל רע ומשחית ומגפה ותצילנו מכל יגון ואנחה ועצבון ודאגה ותצילנו מכל חולי ומחלה ומכל בושה וכלימה ולמען שם הקדוש המתפשט ממאור המרכבה התחתונה ושהוא כלול עם מקורו ותתבטל ברחמיך הרבים וחסדיך הפשוטים מעלינו מעל כל בני ביתנו כל גזרות קשות ורעות ושררו פיות כל המקטרגים והמסתים עלינו. והנה הוא אדוני אלוהינו, על ידי מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. Après cette introduction, nous allons donc commencer notre cours.
Le cours de ce soir, c'est un cours particulièrement intéressant qui va essayer de nous expliquer le lien qui existe entre la fête de Sukkot et la fête de Shmini Atzeret. Pourquoi est-ce que c'est un cours qui est important? Parce que des fois, on se perd un peu et on ne sait plus où est-ce qu'on en est entre la fête de Sukkot et la fête de Shmini Atzeret. Nous qui vivons en dehors d'Eretz Israël, pour nous, c'est encore plus difficile. Parce que pour nous, à Shmini Atzeret, on mange encore sous la souka. Le premier jour de Shmini Atzeret, donc demain soir et samedi midi, on va encore manger sous la souka. Certes, on ne va pas faire la bracha de l'Eshev à souka, mais on va encore se rendre dans la souka. Donc du coup, on s'y perd un peu, on se dit, mais alors, mais c'est encore Sukkot, c'est plus Sukkot, où est-ce qu'on en est exactement? Donc nos Chachamim posent la question très claire. Tsarich leitbonen ala kesher anifla ben shivat yemei chag haSukkot ou ben shmini atzeret haba alenu leshalom. On a le devoir d'essayer de comprendre quel est le lien qui existe malgré tout, bien que ça ne soit plus Sukkot. Quel est le lien qui existe entre Shmini Atzeret, entre la fête de Sukkot et la fête de Shmini Atzeret? Mitzad echad, megalu chachamim uzal bigmara, Shmini Atzeret regal bifnei atzmo. Il faut bien comprendre que dans la Gemara, il est écrit que Shmini Atzeret est une fête indépendante. Chag bifnei atzmo. C'est une fête indépendante, pour preuve, lorsque on va faire le kiddush de Shmini Atzeret, on va réciter la bracha de Shechianu. Pourquoi est-ce qu'on va réciter la bracha de Shechianu? Parce que c'est une nouvelle fête. Donc Shmini Atzeret, ce n'est pas Sukkot. Shmini Atzeret, c'est une nouvelle fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Chag bifnei atzmo, c'est une fête indépendante. Vechen mashma, mimash nesavnu la shevet betoch hasuka, rag beshivat yemei chag hasukot, basukot et chez vous shivat yamim. Pour bien comprendre que c'est une fête indépendante, dans la Torah, lorsque vous prenez le texte, on nous dit très clairement, Sukkot, c'est une fête qui dure 7 jours. Je ne parle pas de ceux qui sont en exil et en diaspora. Je parle au niveau du texte de la Torah. La fête de Sukkot, c'est une fête qui dure 7 jours, pas 8. Sukkot est chez vous, Shivat Yamim. Dans vos Sukkot, vous résiderez pendant 7 jours. Donc c'est clair que Shmini Atzeret, ce n'est pas Sukkot, c'est une nouvelle fête. Très bien, donc a priori c'est évident. Où est la difficulté? Mitzad Hasheni, d'un deuxième côté, Matinu chez Shmini Atzeret Kashour les Chag HaSukkot. Bien que ce soit une fête indépendante, c'est tout de même une fête qui est étroitement liée à la fête de Sukkot. Pourquoi est-ce qu'elle est étroitement liée? Parce qu'elle s'appelle Shemini Atzeret. Elle s'appelle 8e. Si elle s'appelle 8e, c'est par rapport aux 7 jours de Sukkot. Donc, c'est comme si on était dans Sukkot et qu'on nous dit maintenant c'est le 8e jour, sous-entendu, de Sukkot, et on va faire une nouvelle fête. Et quand on regarde le texte de la Torah, en plus, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû trouver? On a pour toutes les fêtes du mois de Tishri, on nous dit Be'echad la-Chodesh, le 7e mois de l'année, le mois de Tishri, le premier jour du mois, ce sera la fête de Rosh Hashanah. Le 10e jour du mois, c'est la fête de Kippour. Le 15e jour du mois, c'est la fête de Sukkot. Et on aurait dû trouver l'expression suivante. Et le 21e jour du mois, c'est la fête de Shmini Atzeret. C'est comme ça que ça devrait être présenté normalement, si c'était vraiment une fête indépendante. Mais le problème, c'est que ce n'est pas écrit comme ça. Il n'y a rien d'écrit pour le 21e, pour le 22e jour. Il n'y a rien d'écrit. On ne nous dit pas qu'il y a une fête indépendante nouvelle. On nous dit non. Shmini Atzeret, c'est le 8e jour à partir de Sukkot. Donc, on nous dit d'un côté, c'est Chag Bifnei Atzmo, c'est une fête qui est indépendante. Mais de l'autre côté, on ne nous le présente pas comme étant une fête indépendante. On nous dit très clairement, c'est le 8e jour. Le 8e jour, a priori, c'est parce que c'est encore Sukkot, c'est le prolongement de Sukkot. Alors, ça ressemble Shavuot avec Pessah, où Shavuot est présenté comme étant l'aboutissement de Pessah, effectivement. On peut se poser la question aussi par rapport à Pessah tout seul. Parce que, à la différence de Sukkot, à Pessah, il y a un Yom Tov au début de Pessah et il y a un Yom Tov à la fin de Pessah. Donc souvent, les gens se disent, Sukkot, c'est pareil. Sukkot, il y a un Yom Tov au début de Sukkot et il y a un Yom Tov à la fin de Sukkot, alors que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de Yom Tov à la fin de Sukkot. Sukkot se termine par un Chol HaMoed. Ce qu'il y a à la fin de Sukkot, c'est le 8e jour
c'est une nouvelle fête. C'est pas comme Pessah où il y a un Yom Tov à la fin. Pas du tout. Sukkot, il n'y a pas de Yom Tov à la fin. Il y a une nouvelle fête qui s'appelle Shmini Atzeret. Donc, il faut qu'on essaye de comprendre, ça va être le cœur de notre cours de ce soir, de comprendre comment est-ce que d'un côté, on peut nous dire que ces deux événements sont séparés, c'est une nouvelle fête, alors qu'on nous le présente comme étant le 8e jour, c'est-à-dire qu'on se greffe sur la fête de Sukkot pour nous dire que c'est le 8e jour à partir du début de Sukkot. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bayom Hashemini Atzeret Tiyeh Lachem. On va lire dans la Torah, Hashemini Atzeret, Bayom Hashemini Atzeret Tiyeh Lachem. Le 8e jour, c'est un jour de fête, un jour de clôture. Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, c'est un jour de Yom Tov où on n'aura pas le droit de faire tous travaux. Veikraftem Ola Ishe Reach Nichoach Lachem, et il faudra offrir un sacrifice ce jour-là, par Echad, Aïl Echad. Un taureau et un bouc. Voilà ce qu'on doit offrir le jour de Shmini Atzeret. Rashi intervient sur ce verset-là, un Rashi extrêmement célèbre, qui nous dit la chose suivante. Be Midrasho Ba'agada. On nous rapporte un Midrash Agada. Les fiches et Kol Yemot Haregel, Ikrivu Keneget Shivri Mumot. Vous savez que la fête de Sukkot est une fête dans laquelle on intègre toutes les nations du monde. Puisqu'il y a 70 sacrifices qui sont offerts pendant Sukkot, on nous dit, et Rachid le rapporte, que ces 70 sacrifices sont à mettre en relation, en corrélation avec les 70 nations originelles. Urshebaim lalechet amar lahem amakom, bevakasha mikem, asuli seuda ktana kede she'ene mikem. Et normalement, pendant donc toute la semaine de Sukkot, je fais des sacrifices pour intégrer toutes les nations dans la célébration de Sukkot. Et le 8e jour, lorsque Sukkot est terminé, Hachem se tourne vers le peuple d'Israël en nous disant, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Restez juste un jour en plus pour que l'on reste tous les deux ensemble. Moi, Hachem, et vous, peuple d'Israël. Pendant 7 jours, vous avez pensé à toutes les nations du monde. C'est très bien. Mais s'il vous plaît, partez pas comme ça aussi rapidement. On va rester un jour en intimité. Un seul korban. Un seul korban, ce korban, c'est le peuple d'Israël. Uniquement vous. Et donc, on va rester un jour en plus, par Echad, Aïl Echad, Keneged Israël. It'akevuli me'at od. S'il vous plaît, juste un korban, juste pour vous et pour moi. La Shon Riba, c'est un langage d'affection, un langage d'amour, qu'est banim aniftarim et aviem, comme des enfants qui doivent se séparer de leurs parents. Ils sont venus chez nous. Au début, on est dans la fête, on les a accueillis, ils étaient installés à l'étranger. Ils sont venus passer quelques jours avec nous. Alors au début, on pense pas à la séparation. Alors ils sont là, mais ils sont pas tout le temps à la maison. Ils vont voir leurs amis, ils vont courir à droite et à gauche. Le dernier jour, les parents vont voir leur enfant et lui disent, s'il te plaît, aujourd'hui, tu restes avec nous. C'est le dernier jour. Tu vas voir nulle part. Tu vas pas voir tes amis. Tu vas pas à l'extérieur. On reste dans la cellule familiale. Toi, mon fils, et nous, les parents. On reste ensemble. Vehu amar lahem kaché alay peridatrem ikevu od yom echad. La séparation me fait de la peine, dit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. S'il vous plaît, restez encore un jour avec moi. Donc, on voit bien que Shmini Atzeret, c'est la suite de Sukkot. Pendant Sukkot, on était avec toutes les nations du monde. À Shmini Atzeret, Hachem dit, s'il vous plaît, on fait un jour en plus. Donc, c'est bien le prolongement de la fête de Sukkot. On est dans le même état d'esprit que pendant les 7 jours de Sukkot. Et là, chez les fils de Tsarir Biour, alors, la question qui se pose, c'est que si c'est le prolongement de Sukkot et qu'on est vraiment dans la même optique, on est ensemble sous la Souka, c'est la protection divine, donc on est avec les nations du monde, mais on est dans la Souka avec Akadosh Baruch Hu. Si on est vraiment dans cette dimension-là, alors le 8e jour, on devrait dire, eh bien, restez un jour de plus, mais où est-ce qu'on va rester ce jour en plus? Dans la Souka. C'est là qu'on devrait être à Shmini Atzeret, dans la Souka. On a passé 7 jours dans la Souka, on devrait le 8e jour rester encore dans la Souka, puisque Hachem il nous dit, vous êtes chez moi, la maison d'Akadosh Baruch Hu pendant Sukkot, c'est la Souka. Donc, comment comprendre que le 8e jour, c'est un jour où on reste encore avec Akadosh Baruch Hu,
mais qu'on n'est plus sous la protection divine directement sous la souka, mais qu'on rentre à la maison pour célébrer la fête de Shmini Atzeret. Tsarir Biour, Le'avin Shivat Aparim, Shema Krivim Bechaga Sukkot, Moetim Veolchim, et on essaiera de comprendre effectivement le sens de tous ces corbanotes qui sont offerts pendant la fête de Sukkot. Donc on a bien compris la question. Quel est le lien entre Shmini Atzeret et Sukkot? Même si d'après la Torah, c'est une fête indépendante, mais elle est présentée comme étant le 8e. Donc si c'est le 8e, c'est-à-dire c'est le prolongement. Comment on peut être indépendant tout en étant dans le prolongement? Et si on dit qu'Hachem veut rester encore un jour de plus avec le peuple d'Israël, alors on devrait rester un jour sous la souka pour bien comprendre que c'est sous l'intimité et la proximité d'Akadosh Baruch Hu que l'on réside pendant Sukkot et Shmini Atzeret. On a bien compris les questions. Pour répondre à ces questions, on va bien évidemment, comme à notre habitude, faire un détour pour avoir une vision très large sur ce que nous allons expliquer. Et on est maintenant au cœur d'une nuit d'études, une nuit de veillée, et on va essayer d'avoir une approche un peu détachée du monde matériel qui nous entoure. Tout d'abord, ce qui est écrit dans le Tour. Dans le Tour, il est écrit à propos des 3 fêtes de pèlerinage. Shloshet Haregalim, Keneged, Shalosh Avot. Les 3 fêtes de pèlerinage sont à mettre en relation avec les 3 patriarches. C'est un grand principe. Et il dit la chose suivante. Pessah, Keneged Avraham. La fête de Pessah, c'est par le mérite ou c'est en relation avec le personnage d'Abraham. D'où est-ce qu'on sait? Parce qu'on sait que lorsqu'Abraham reçoit les anges et qu'il va demander à son épouse Sarah de préparer à manger, il va dire à Sarah, Louchi va assi ougot, va préparer des ougot, des gâteaux, et nos maîtres nous disent ougot matzot. C'est en réalité des matzot. Ça veut dire qu'Abraham était en train de vivre, c'était la journée de Pessah qu'il était en train de célébrer, et donc il demande à Sarah de préparer des matzot pour accueillir les anges. Et on nous dit donc, la fête de Pessah, elle est à mettre en relation avec le personnage d'Abraham. Shavuot, Keneged Yitzhak. La fête de Shavuot, c'est par rapport à Yitzhak. Chez Tkiyat Shofar, chez le Matan Torah, Haya Beshofar Me'elo shel Yitzhak. Un enseignement incroyable qui demanderait un cours entier, mais ce n'est pas notre sujet, on n'est pas Shavuot aujourd'hui. On nous dit que le don de la Torah, au moment du don de la Torah, le son du shofar a retenti. D'accord, à Shavuot, le son du shofar a retenti. Quel shofar a été utilisé à Shavuot, au moment du don de la Torah? On nous dit c'est la 2e corne du bélier d'Yitzhak. Le bélier a remplacé Yitzhak. Abraham a pris une corne pour sonner, c'était Rosh Hashanah. Nos maîtres nous disent que la 2e corne, c'est celle qui a été utilisée pour le don de la Torah. Donc, la fête de Shavuot, c'est par rapport à Yitzhak, puisque c'est par le mérite de Yitzhak que finalement on a découvert la corne qui va être utilisée pendant le Matan Torah. Bien. Sukkot, la fête de Sukkot, est par rapport à notre 3e patriarche, par rapport à Yaakov. Dirtiv, Ulmikneu asak Sukkot. D'où est-ce qu'on sait que Yaakov, c'est lui le personnage de la fête de Sukkot? Parce que on nous dit, et c'est la première fois que dans la Torah le mot de Sukkot est utilisé, lorsque Yaakov se sépare de son frère Esav, après la rencontre, vous savez, le combat avec Esav et l'ange de Esav et la rencontre avec son frère Esav, on nous dit que juste après, Yaakov s'est installé et qu'il a construit des Sukkot pour son bétail. Et nos maîtres nous disent, il ne s'agit pas du bétail, il a fait des Sukkot pour ses enfants. Yaakov, c'est le personnage qui est à l'origine de la fête de Sukkot. Donc il y a une relation entre Sukkot et le personnage de Yaakov. Très bien, c'est très clair. Et maintenant, je vous pose la question. Si les 3 fêtes de pèlerinage sont en relation avec nos 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'on a dit depuis le début du cours que la fête de Shmini Atzeret, c'est une fête indépendante, se pose la question, et Shmini Atzeret alors, quel est le personnage qu'on doit mettre en relation avec la fête de Shmini Atzeret? Puisque c'est plus la fête de Sukkot. Alors il faut un personnage qui vient porter la fête de Shmini Atzeret. Qui est ce personnage? Réponse, non pas dans le tour ne parle pas de Shmini Atzeret et ne trouve pas de personnage à mettre en relation. C'est le Zohar
qui va nous dire qui est le personnage le personnage de la fête de Shmini Atzeret. Et voilà ce qu'écrit le Zohar à Kadosh. Shmini Atzeret hu keneged Yaakov Avinu. Alors là, le Zohar nous dit, bah, tu sais quoi, la fête de Shmini Atzeret, c'est Yaakov. Quand on lit ça, on est un peu sur notre faim. On se dit, ah bah non, zut, c'est déjà la fête de Sukkot, Yaakov. Si tu dis que Shmini Atzeret, c'est une fête indépendante, alors je veux un autre personnage. Mais non, on nous dit, non, c'est Yaakov. Ah, mais Yaakov, c'est déjà Sukkot. Et là, le Zohar continue. Écoutez bien ça, et là, c'est avec le cœur de notre cours. Le Zohar nous dit, Bayom Hashemini Atzeret Yelachem, le 8e jour, c'est le jour de Shmini Atzeret. Sha'arei Yom Shel HaMelech Ulevado, c'est le jour où le roi reste tout seul avec ses enfants, c'est nous les enfants. C'est la joie d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov, Hu Chosh Lesimcha, et c'est Yaakov qui est le porteur de la joie de la fête de Shmini Atzeret, puisque je vous rappelle qu'à Shmini Atzeret, il n'y a que de la joie. Il n'y a pas de loulav, il n'y a pas de souka. La seule chose qui reste à Shmini Atzeret, c'est de la joie. Eh bien, on nous dit, Yaakov, c'est lui le chef de la joie, parce qu'il est dans la plénitude. Tous ses enfants sont cachers à Yaakov. Toute sa descendance est cachère. Alors que pour Abraham et pour Yitzhak, il y en a toujours un des enfants qui est en dehors du programme divin. Yaakov, il est dans la joie parce que sa descendance est cachère à 100%. Et le Zohar termine, et là, vous allez voir, il nous faut un verset. Pour Abraham et pour Yitzhak et pour Sukkot et Yaakov, on a toujours eu un verset qui vient nous montrer le lien avec la fête en question. Et le verset qui est utilisé pour la fête de Shmini Atzeret, c'est Ashrecha Israël mikamocha. Heureux sois-tu Israël, qui est comme toi. Et là, en fait, on nous dit Shmini Atzeret, le personnage de Shmini Atzeret, c'est Yaakov, mais pas sous son nom de Yaakov, sous son nom de Israël. Ashrecha Israël, heureux sois-tu Israël, en parlant pas simplement du peuple d'Israël, en parlant de Yaakov. Heureux sois-tu, toi, Yaakov, qui porte le nom de Israël, qui est comme toi heureux de voir une descendance aussi belle que la tienne. Urtiv va yomer li avdi ata Israël, asher becha et pa'er. Il y a un deuxième verset qui est cité par le Zohar, où on nous dit, tu es mon serviteur, toi Israël, et c'est par toi que je vais me glorifier. Donc, on voit ici que la fête de Shmini Atzeret, elle est, oui, indépendante, que celui qui est le personnage qui correspond à Shmini Atzeret, c'est Yaakov, mais pas Yaakov dans sa dimension de Yaakov, Yaakov dans sa dimension d'Israël. C'est-à-dire que c'est le point culminant du personnage de Yaakov. Pendant les 7 jours, c'est Yaakov. Yaakov est un personnage complexe, un personnage qui est lié à l'exil. Il est à l'extérieur d'Israël. Il est confronté à la souffrance. Il va arriver en Égypte, etc. C'est lui le père de l'exil, Yaakov. Yaakov, c'est le lien avec les nations du monde. Mais le 8e jour, c'est pas Yaakov, c'est Israël. C'est la dimension ultime du personnage de Yaakov. Et donc, on voit en fait que quoi ? Que il y a aussi une différence entre Yaakov et Israël, et c'est exactement la même différence qui existe entre Sukkot et Shmini Atzeret. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Et on continue. Pourquoi faire cette différence ? Il faut que l'on se rappelle. Yaakov Avinu Ayolu Shne Shemot. Yaakov et Israël. Donc Yaakov avait 2 prénoms. Yaakov et Israël. Mitrila Nikra Beshem Yaakov. Au début, il ne s'appelait que Yaakov. À quel moment est-ce qu'il s'appelle Israël ? C'est au moment du combat contre l'ange. Bien. Les Fizé Yeshlomar, qui Chagasukot ou Keneget Shema Yaakov, dont le nom de la fête de Sukkot, c'est par rapport à Yaakov dans sa première partie d'existence, et la fête de Shmini Atzeret, c'est par rapport au personnage de Israël, donc au 2e moment de sa vie, lorsqu'il prend le prénom de Israël. Et maintenant, le Zohar continue en nous disant comme ça. Esav, ou Amekatreg, mais Rosh Hashanah, Ve'ad Yom Kippourim. Notre Yetzer Hara,
il nous attaque comme jamais dans l'année, entre Rosh Hashanah et Kippour. Entre Rosh Hashanah et Kippour, il est d'une virulence incroyable. Il est fort, il est puissant, il nous attaque, c'est le jour du jugement. Il se dit, c'est le moment ou jamais où il faut attaquer les enfants d'Israël. Il nous attaque à ce moment-là. Le Yetzer Hara, donc, attaque Yaakov, il court derrière Yaakov en permanence entre Rosh Hashanah et Kippour. Vaïstom Esav et Yaakov, que Esav essaye d'étouffer le personnage de Yaakov. Ou Beyamim Sheben Rosh Hashanah Yom Kippourim, Boréach Yaakov. Et entre ces jours de Rosh Hashanah et Kippour, Yaakov essaye de s'enfuir. Esav le rattrape derrière lui, mais Yaakov essaye de s'enfuir. Il cherche une protection. Aliédé à Teshuvah. Quelle est sa protection? C'est la Teshuvah que l'on peut avoir, puisque le Yetzer Hara Esav nous attaque. Il nous dit, ce peuple-là, il n'est pas méritant. C'est un peuple qui n'est pas à la hauteur. Il faut du din contre le peuple d'Israël. Et donc, il nous attaque. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous sauver? Eh bien, on essaye de faire Teshuvah. Ad Yom Kippourim, jusqu'à Kippour. Kippour, on fait Teshuvah. À Kippour, le Satan, il n'a pas sa place. Il n'y a pas de Yetzer Hara pendant la journée de Kippour. Pendant les 25 heures de Kippour, il n'y a pas de Yetzer Hara. Magnifique. Chez Asholer Yaakov Mincha le Esav, chez Ouasaïr la Azazel. Le Zohar nous dit, de manière très profonde, il faudrait expliquer, que le jour de Kippour, quand on fait le fameux Korban, la Azazel, en fait, ce Korban-là, c'est pour Esav. On lui dit, laisse-nous tranquille, ça y est, stop. Tu nous as couru derrière pendant 10 jours, maintenant c'est Kippour. Voilà, je te donne un Korban, il est pour toi, laisse-moi tranquille maintenant. Laisse-moi voir, moi, avec le Korban, avec Akadosh Baruch Hu, toi, je t'ai donné un Korban, laisse-moi tranquille. Qui est déchayé l'air les darko, afin qu'il aille continuer son chemin tranquille, sans nous embêter à nous. Veine Beshat Tefilat Neila, écoutez bien, pendant la Neila de Kippour, Vayashov, Vayom, Ahu, Esav, les darko, Seira. On dit qu'à Kippour, au moment où on fait la Neila, Esav prend son chemin à lui et il va Béar Seir. Il va dans son domaine à lui, sur son territoire. Il nous laisse tranquille. Ve Yaakov nasa soukota. Et Yaakov, lui, va faire des soukotes. C'est exactement l'histoire de la rencontre entre Yaakov et Esav. Esav a couru derrière Yaakov pour le tuer. Finalement, Yaakov s'en sort bien grâce à la Teshuvah, grâce à son lien avec Akadosh Baruch Hu, avec l'ange, le rêve avec l'ange, etc. Finalement, la rencontre, elle a lieu, mais elle s'arrête immédiatement. Esav reprend sa route et Yaakov va construire des soukotes. Eh bien, nous, on fait exactement pareil. Entre Rosh Hashanah et Kippour, Esav nous court derrière. À Kippour, c'est la rencontre. Et on arrive à s'en sortir parce qu'on n'a pas de Yetzer Hara à Kippour, grâce à notre Teshuvah, on s'en sort. Et une fois qu'on s'en sort, on va construire Nasa Soukota. Yaakov va construire des soukotes. C'est nos soukotes à nous que l'on construit immédiatement après Kippour. Umikevan sheyashvu Israël basukot, hem nitzolimina mekatreg, ve'akadosh baruchu samach imbanav. À partir du moment où on construit nos soukotes, le Yetzer Hara nous laisse tranquille. Il ne nous attaque plus. La souka nous protège de l'attaque du Yetzer Hara. Et donc le Zohar, on ne va pas reprendre tout ce qu'on vient d'expliquer, d'accord, il nous dit que c'est exactement la rencontre entre Yaakov et Esav. Et maintenant on nous dit parce que qu'est-ce que la souka? On se positionne sous les ailes de la protection divine. Donc si on se positionne sous les ailes de la protection d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, le Esav, ne peut pas nous attaquer à l'intérieur de la souka. Il ne peut pas pénétrer dans la souka. Ashrina yasuka magina alehem ou poreset kenafea alehem. D'accord, donc la shrina qui est dans la souka nous protège complètement de l'attaque de Esav. Mais la question qui reste, c'est que je ne comprends pas. Si tu dis qu'à Kippour, on a eu la rencontre avec Esav et que c'est terminé, ça y est, c'est fini. On l'a évité. Il retourne chez lui, sur son territoire. Nous, on va dans nos soukotes, c'est terminé. Notre Yetzer Hara a été battu pendant la journée de Kippour. Pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'une protection pendant Soukot?
Parce qu'on nous dit que la souka, elle te protège de ton Yetzer Hara. Si on te dit que la souka nous protège de notre Yetzer Hara, ça signifie que notre Yetzer Hara peut encore nous attaquer, parce que sinon on n'aurait pas besoin de protection. On dit non, 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 pendant Soukot, on a encore besoin de la protection. Quelle est la protection? C'est la souka. Donc le Yetzer Hara, il a encore la main mise sur le peuple d'Israël pendant la fête de Soukot. Et on a besoin de la souka pour nous protéger. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Yetzer Hara contre chaque invité, par exemple? 2 minutes. Il y a en tout cas un Yetzer Hara pendant les 7 jours. Ça, c'est certain. Et que tous les Ushpizin des 7 jours de Soukot viennent nous aider à nous inspirer pour nous protéger de la même façon aussi, grâce à la Shrina de la Souka, d'accord, pour nous protéger du Yetzer Hara. Mais on va voir exactement, un peu plus. Comment s'est passé le combat contre l'ange? Rappelez-vous, le combat est terrible, il est féroce. Quand le matin arrive, Yaakov se tourne vers Esav, l'ange de Esav, et lui dit, ça y est, lâche-moi. Ou plutôt, l'ange dit à Yaakov, lâche-moi, parce que le matin arrive, il faut que je parte. Okay, donc Yaakov prenait le dessus. Bien. Dans le texte, va yomer shaleche niki ala hashachar. Donc l'ange dit, lâche-moi, c'est le matin maintenant, il faut que je parte. Va yomer lo shalecha hakim berachtani. Il dit, c'est hors de question, je ne te lâche pas. Tu me bénis avant de partir. Je veux une bracha. Va yomer elav ma shimcha. Va yomer Yaakov. En fait, qu'est-ce qu'il veut comme bracha, Yaakov? Il veut la confirmation des bénédictions de leur père, Yitzhak. Puisque depuis toutes ces années, Esav n'arrête pas de dire à Yaakov, tu es un voleur, tu m'as volé mes bénédictions. Donc là, maintenant qu'il a la main mise sur Esav, il lui dit, écoute, je veux que tu me confirmes les bénédictions de Yitzhak, de notre père. Il lui dit, bon, comment tu t'appelles? Je t'appelle Yaakov. Yaakov, ça veut dire celui qui est tortueux, parce que tu m'as volé, tu m'as machin, tu es un tortueux, tu es un tordu. Tu sais quoi? Va yomer lo Yaakov yamerot shimcha. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Yaakov. Ah, c'est une belle bracha, ça, non? Jusqu'à présent, je te critiquais parce que tu es un homme tortueux. Tu m'as volé mes bénédictions, tu m'as tout volé. Mon droit d'aînesse, tu es un voleur. Tu es un tordu. Tu es un Yaakov. Yaakov, tu es un tordu. Regarde, tu veux que je te confirme les bénédictions? Allez, tu t'appelles plus Yaakov. Tu t'appelles plus tordu. Maintenant, tu sais comment tu t'appelles? Ki im Israël. Tu t'appelles que Israël. Ça y est, c'est ton nom, t'es Israël. Et Israël, ça veut dire quoi? Yachar. Yachar, elle. Tu es droit. Ah, quelle belle bénédiction. Donc là, on peut se dire, ça y est, Yaakov, il a gagné. Effectivement, le combat contre l'ange de Esav, c'est un combat qui est définitivement gagné. Parce qu'il ne s'appelle plus tordu, il s'appelle droit. Il s'appelle Israël. Bien. On pourrait dire, c'est très bien. Et pourtant, juste après, Dieu se révèle à Yaakov en lui disant, va yomer lo Elokim shimcha Yaakov. Écoutez bien les mots. Dieu se révèle à ce moment-là et il lui dit, tu t'appelles Yaakov. Alors que l'ange lui a dit, lo Yaakov, tu t'appelles plus Yaakov. Tu ne t'appelles que Israël. Hachem vient et il lui dit, Shimcha Yaakov, ton nom c'est Yaakov. Lo Ikar et Shimcha od Yaakov qui est Israël. Mais on ne va plus t'appeler Yaakov, mais on va t'appeler Israël. Va Ikra chez moi Israël et on va l'appeler Israël. Donc commentateur pose la question, on ne comprend rien. Pourquoi tu as besoin de lui dire? Déjà, première question, pourquoi est-ce que Dieu a besoin de repasser derrière l'ange? L'ange, il a déjà fait la bracha. Ça y est, tu t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a besoin de revenir pour lui dire, pour lui redonner un nom? Et pourquoi quand Dieu lui s'adresse à Yaakov, il lui dit, attention, ton nom c'est Yaakov. Mais je te rajoute un nouveau prénom. En plus de Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Et effectivement, vous le savez, à partir de ce moment-là, des fois on va l'appeler Yaakov, des fois on va l'appeler Israël. Il va garder les deux. Quoi comme ça? De quoi? Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est après la tradition qui va nous dire Esav ou Edom, etc. Mais quand on s'adresse à Esav, on l'appelle que Esav. On l'appelle pas Edom, on l'appelle Esav. D'accord? Rarement, tu as raison, mais son prénom c'est Esav. Son prénom c'est Esav. Là ici, à propos de Yaakov, des fois c'est Yaakov, des fois c'est Israël. S'il n'y avait eu que la bénédiction de l'ange, on l'aurait appelé que Israël, puisque l'ange retire le prénom de Yaakov.
Il dit, tu t'appelleras plus jamais Yaakov. Maintenant, tu n'es que Israël. Mais c'est Hachem qui vient, et Hachem lui dit, non, 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 attention, je veux que tu gardes Yaakov. Tu vas t'appeler et Yaakov et Israël, les deux. Et la question est de savoir, pourquoi on a besoin de garder les deux? Israël, c'est très beau, moi j'aime bien Israël. Israël, c'est droit. Pourquoi est-ce que tu dis toujours que je suis encore tordu? J'ai pas envie d'être tordu, d'être tortueux, d'être dans la problématique, dans la confrontation, parce que tout ça, c'est Yaakov. Le prénom de Yaakov, c'est la complexité de la vie. Ce qui est tordu comme un talon, Ekev. D'accord, ce qui est tordu comme un talon, c'est la confrontation avec les nations du monde, c'est le combat, c'est est-ce que je mérite de vivre, est-ce que je dois me battre pour vivre, etc. Ça, c'est Yaakov. Mais Israël, c'est Yachar, tout est bien, c'est l'autoroute, tout est clair, ma place sur terre, elle est claire, j'ai pas besoin de me battre, je suis reconnu au niveau des nations. D'accord, tout est, mon lien avec Hachem, il est puissant, il est fort. La bracha de Yitzhak, c'est à la fois la matérialité et la spiritualité. Exact, exact, parce que finalement, oui. Mais moi, je veux bien la matérialité. Mais pourquoi dans la confrontation? Le nom Yaakov porte en lui la confrontation avec le monde. Alors que j'aurais bien voulu être Israël, avoir aussi la matérialité en étant Israël. Tu dis que tu t'appelles que Israël. Oui. En fait, ça veut dire qu'il refuse la matérialité en faisant la matérialité. Pas forcément, parce que je peux être Israël, je peux être droit avec Akadosh Baruch Hu, profiter de la matérialité sans avoir la confrontation avec les nations du monde, avec mon Yetzer Hara, avec Esav. D'accord, je veux être que Israël, laisse-moi que Israël. Hachem, il nous dit non, je veux que tu aies les deux, je veux que tu aies les deux dimensions. Je veux que tu aies aussi la dimension de Yaakov. Pourquoi? Et là, c'est très important. Écoutez, Yadoua, qui disait à Malach Yassaro chez Esav, ou à Satan, ou à Yetzer Hara? L'ange en question, en fait, c'est un vicieux. Parce que l'ange, c'est l'ange de Esav, qui est le Satan, qui est le Yetzer Hara. Il a un plan dans sa tête. Son projet de vie à lui, ce Yetzer Hara, ce Satan, son projet de vie, c'est de mettre fin au peuple d'Israël. C'est clair. À la dimension spirituelle du peuple d'Israël. Il veut nous étouffer. C'est son boulot. Et nos maîtres nous disent que pour battre le Satan, on a besoin des deux prénoms. On a besoin de Yaakov et on a besoin de Israël. Israël ve Yaakov ole bemispar kara Satan. Lorsque l'on fait la gematria, la valeur numérique, en additionnant Israël et Yaakov, on arrive à la même valeur numérique que kara Satan, déchire le Satan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Enfin, les valeurs numériques, vous savez comment c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est qu'en combinant les deux prénoms de Yaakov et de Israël, on a toutes les armes nécessaires pour combattre notre Yetzer Hara. Pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Au contraire, ce serait que Israël pour combattre notre Yetzer Hara. Israël est plus puissant que Yaakov. D'accord? Pourquoi garder les deux? Et là, voilà le cœur de notre cours. Hachem nous dit Lo sheyaker Yaakov mimekomo. Je ne veux pas déraciner le prénom de Yaakov définitivement. Je veux qu'il soit toujours présent, ce prénom. Et là, Israël Ikar ve Yaakov Tafel. Israël va être le prénom essentiel et Yaakov va être le prénom secondaire, moins important. Ubi er alpi ayadoua, sheyesh l'Israël shne drachim er latzet zakaim badin. Et là, on va nous révéler un grand secret. On est en période de jugement. Pour ceux qui ont assisté au cours de Shabbat dernier, on a dit que Sukkot, c'est une fête de jugement. Que Hoshana Rabbah, c'est la fin du jugement. On nous dit, nous, peuple d'Israël, on a deux façons de se sortir acquittés d'un jugement. Je ne parle pas d'un point de vue individuel, je parle d'un point de vue collectif. On parle ici de la nation juive. Il y a deux façons de se sortir du jugement de manière positive. Derech Rishon, le premier cheminement. Keshem tzadikim betachlit hashlemut mitzad atzman. Le premier degré, c'est le plus élevé. C'est lorsque nous sommes des tzadikim. On est dans l'essence même du peuple d'Israël.
On est dans la relation avec Dieu en permanence, on est dans le cœur de notre Neshama, d'accord, c'est parfait, tout va bien. Ça, c'est la première façon. Tu passes en jugement, mais tu es propre. Tu es propre et ton souffle, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui est en toi, qui sort de ta bouche. C'est magnifique. C'est Derer Rishon. C'est la première façon de sortir acquitté du jugement. Derer Sheni. Mais il y a un deuxième cheminement qui est plus complexe. Kesheroe Akadosh Baruch Hu she'enam reuyim mitzad atzmam. C'est lorsqu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur du projet fixé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est problématique. On n'y est pas. On n'y est pas. Ah bon, alors comment tu sors acquitté si tu n'es pas à la hauteur? Hu ma'arich otam klape rishrut ou mota olam. Ce n'est pas par rapport à ton propre mérite, mais c'est de manière relative, pas en te comparant aux autres nations du monde. Ça veut dire que peut-être que tu n'es pas à la hauteur, c'est vrai. Alors là, vraiment, on espérait beaucoup mieux de toi. Mais tu sais quoi, quand je te compare aux autres nations, au moins, tu portes en toi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il n'est pas très développé, parce que tu n'as pas suffisamment développé ton étude, ta connaissance et tes mitzvot. Mais Hachem se dit, bon, mais au moins, j'ai un peuple sur terre, au moins, qui porte mon nom. En tant que tel, ils ne sont peut-être pas à la hauteur, mais comparé aux autres, c'est pas mal. Vous allez dire, non, mais attends, d'où elle sort cette idée? Elle sort d'un verset de la Torah. Hein. Elle sort d'un verset de la Torah explicite. Je vous le donne. Lo betzitkatecha obiyosher levavecha ataba la reshet et artsam ki berishrat agoim ele Hashem elokecha morisha mipanecha. On a un verset explicite. Il nous dit, en parlant de l'héritage de la terre d'Israël, vous allez pénétrer sur la terre d'Israël. Mais dis-moi, il faut mériter la terre d'Israël. Et tu as deux façons de la mériter. Soit toi, tu es à la hauteur, mais Hachem nous dit, je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas à la hauteur. Ah ouais, mais alors on a quand même le droit à la terre d'Israël? On nous dit, ouais. Mais pas par ton mérite. Ki berishrat agoim. Mais c'est par le fait que les nations qui vivent sur cette terre sont plus mécréants que toi, que je te permets de t'installer sur la terre d'Israël. Et donc, tu peux être méritant, pas simplement par rapport à ton propre mérite intrinsèque, parce qu'il est très élevé, très développé, mais uniquement par rapport aux autres, de manière relative. Tu n'es pas si mauvais que ça, finalement. Si on cherche bien, si on te prend en comparaison avec les autres, tu n'es pas si mauvais que ça. Je te garde quand même. Parce qu'au moins, toi, tu portes aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand même le nom d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Eh bien, nos maîtres nous disent, les deux prénoms que nous portons en nous, Yaakov et Israël, sont à mettre en relation avec ces deux dimensions. Quand tu es au top niveau, tu t'appelles Israël. Quand tu es méritant par ton propre comportement et que tu es un diamant travaillé, qui a été poli, quand tu es un diamant, alors là, tu es Israël. C'est ton nom Israël qui prend le dessus, il n'y a aucun problème, tu es Yachar, tout est nickel, il n'y a aucun problème. Quand le diamant, il est brut, il n'est pas poli, il n'est pas travaillé, il n'est pas poncé, il n'est pas travaillé, et qu'on se dit, bon, qu'est-ce que ça vaut ce truc-là? Là, t'es Yaakov. T'es pas Israël. Tu t'en sors quand même, hein, tu peux t'en sortir, mais de manière relative, pas de manière intrinsèque. C'est pas exceptionnel, mais quand même, tu peux t'en sortir. Alors attends, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Je te retire le prénom de Yaakov. Je veux que tu sois que Israël. Qu'est-ce que ça sous-entend que d'être que Israël? Il est en train finalement de nous mettre en danger. Parce que si on n'est que Israël, ça veut dire qu'on ne mérite de vivre que si je suis à la hauteur du projet. Que si je mérite de porter le nom de Israël. Mais Hachem vient tout de suite et nous dit non. Je ne vous laisse pas que Israël. C'est trop dangereux. Parce que la vie, l'exil, la diaspora, la galoute, vous n'arriverez pas à être que Israël. Si vous n'avez que le prénom Israël, vous risquez de disparaître. Parce que vous ne serez pas à la hauteur, donc vous n'allez pas sortir acquitté du jugement. D'aucun jugement. Parce que personne ne peut se dire, c'est bon, moi je suis Israël, que Israël.
Donc Hachem nous dit, non, 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 tu es quand même Yaakov. Parce qu'il y a des moments où on aura besoin de jouer, non pas sur notre valeur intrinsèque, mais sur la valeur relative comparée aux autres. Et donc, on a besoin aussi de garder le prénom Yaakov. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, je garde Yaakov, je veux que tu sois aussi Yaakov. Mais dans les meilleurs moments, tu seras Israël. Et quand tu es Israël, alors là, c'est exceptionnel. Tu es à un niveau exceptionnel. Mais des fois, on a besoin de Yaakov. On a besoin de la protection portée par le prénom de Yaakov, même si on n'est pas à la hauteur complètement. Maintenant, on va commencer à boucler le raisonnement. Entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qui se passe? Esav nous attaque. On a dit que pendant Rosh Hashanah et Kippour, dans cette période-là, Esav, il est extrêmement puissant. Sur quoi il nous attaque? Il nous dit, ce peuple-là, c'est pas Israël. Regarde, toute l'année, ils ont commis des fautes. Ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas fait les mitzvot. C'est pas Israël. Donc moi, l'ange de Esav, moi qui ne voyais dans ce peuple-là que la notion Israël, je les attaque. C'est pas Israël. Ils ne sont pas à la hauteur du prénom Israël. Donc je peux les attaquer. Ils nous attaquent jusqu'à Kippour. À Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On montre qu'on est Israël. On est comme des anges à Kippour. Et la notion de Yaakov par rapport à l'ange n'aurait pas suffi d'avoir que Yaakov? Ah ben non, on ne peut pas avoir que Yaakov. Parce que Yaakov, ça veut dire que tu n'es pas là, que tu n'as pas le potentiel d'être un Israël. Et nous, on veut le potentiel d'Israël, d'être un diamant taillé. On a envie de ce potentiel-là, parce qu'il est beau, il doit nous séduire, il doit nous donner envie. Donc, entre Rosh Hashanah et Kippour, on est avec nos fautes encore. Donc, du coup, il nous attaque très fort. À Kippour, on est comme des malachim. Donc, on montre notre vrai visage, pas comparé aux autres. Comment on fait quand on est comparé aux autres pour s'en sortir? On dit quoi? On proclame la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On est tous jugés à Kippour, toute l'humanité est jugée. Mais le peuple d'Israël à Kippour proclame, grâce au chauffard, on proclame la royauté d'Hachem. Donc, on dit, Hachem, t'as vu, hein, par rapport aux autres, on n'est pas si mal. Parce que nous, au moins, on proclame ta royauté. On n'est peut-être pas à la hauteur, mais au moins, on proclame ta royauté. Pendant ces 10 jours-là de Teshuvah, on proclame la royauté à Melech HaKadosh. Tu es un roi, donc on proclame ta royauté. Tu vois, si tu nous compares aux autres, tu peux nous garder quand même, hein, on n'est pas si mal. À Kippour, on est comme des malachim. À Kippour, on est comme des anges. Donc là, on montre la deuxième vision, la deuxième facette du peuple d'Israël. Et donc, du coup, on nous dit, tiens, maintenant, j'incarne la dimension la plus profonde. Qu'en est-il de Sukkot? Voilà ce qu'on nous dit. Pendant Sukkot et Shmini Atzeret, qui est le but ultime de la semaine de Sukkot, comme on l'a expliqué au début, Zakaim bedin mitzad atzmam, belish etztarechu leharich atzmam mul rishat hagoyim. Normalement, à Sukkot, on se positionne sous la soukha. Qu'est-ce que la soukha? C'est les nuées de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Qui mérite de pénétrer sous les nuées de gloire d'Akadosh Baruch Hu? Uniquement ceux qui ont un comportement idéal. C'est pour ça que Sukkot, c'est après Kippour. Une fois que tu t'es lavé de tes fautes, tu peux pénétrer sous la nuée de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Mais tant que tu as tes fautes, comment tu veux pénétrer sous ma protection divine? Je ne te laisse pas rentrer. Tu ne rentres pas si tu n'es pas méritant. D'ailleurs, dans notre cours de Shabbat dernier, on a dit qu'après la faute du veau d'or, les nuées de gloire, elles ont expulsé ceux qui avaient commis la faute. Pas tout le monde, uniquement ceux qui avaient commis la faute. Ils étaient expulsés. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas méritant, tu ne peux pas pénétrer sous la soukha. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Mais c'est difficile de rester à ce niveau-là. C'est très difficile. Les nations du monde exigent leur dû. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant Sukkot? On est encore avec les nations du monde. On se met encore en comparaison avec les nations du monde. On fait 70 sacrifices. Les 70 sacrifices, c'est les 70 sacrifices des nations du monde qui viennent représenter les nations du monde. Pendant les 7 jours de Sukkot, on est sous la soukha et on essaye de donner aux nations du monde ce qu'elles peuvent prendre. Parce qu'elles exigent de nous quelque chose, ces nations-là. Donc, dans les 7 jours de Sukkot, on est en relation encore avec les autres. On est encore sous l'oppression, sous la pression des nations du monde.
Pendant les 7 jours, on se détache petit à petit, petit à petit. Et d'ailleurs, les sacrifices qui sont en relation avec les nations du monde diminuent pour bien montrer que leur impulsion, leur influence sur nous diminue au fur et à mesure. Quel est le nom du personnage de la fête de Sukkot? C'est Yaakov. C'est celui qui est encore en relation avec les nations du monde. C'est celui qui se met en comparaison. C'est celui qui est en valeur relative par rapport aux nations du monde. Ça, c'est la fête de Sukkot. Oulam, Shmini Atzeret. Mais Shmini Atzeret, c'est plus Yaakov, le personnage de Shmini Atzeret. C'est Israël. Pourquoi? Keneged Yaakov Avinu shenikra beshem Israël. La krel makrivim bo rak par echad. Keneged Israël goy echad ba'aretz. Les ramesh yakvar enam tzrichim leagia lishlimut. Al yedei tarecha legabe agoyim. Et là, mitzad atzmam. À Shmini Atzeret, on arrive à notre niveau, à notre véritable potentiel, non pas comparé aux autres, mais de manière intrinsèque, comme un diamant qui est travaillé. Et c'est pour ça qu'à Shmini Atzeret, il n'y a plus qu'un seul sacrifice. C'est le sacrifice qui vient représenter le peuple d'Israël. Il n'y en a plus 70, c'est fini les 70. Il n'y en a plus qu'un seul. C'est celui du peuple d'Israël, uniquement celui du peuple d'Israël. Et donc maintenant, vous comprenez, Shmini Atzeret, c'est une fête indépendante. Mais d'un autre côté, elle est liée à Sukkot parce que j'ai besoin de Sukkot pour me détacher de ma dimension de Yaakov, de ma relation qui est liée avec les nations du monde, pour en arriver à la dimension de Israël. Donc c'est une fête indépendante, c'est plus le même personnage. Maintenant, c'est le personnage de Yaakov, mais dans son nom de Israël, qui est totalement élevé par rapport aux 7 jours de Sukkot. C'est une fête indépendante, c'est une fête qui est l'aboutissement de la fête de Sukkot, qui est plus élevée que la fête de Sukkot. C'est pour ça qu'elle a une bracha de Sherianou, et je n'ai plus besoin d'être dans la souka. Parce que la souka, c'est une protection artificielle. J'en ai besoin, c'est un coup de boost, c'est un coup de protection divine, où Hachem me dit, viens, je te protège. Je te protège parce qu'il y a les autres qui te courent derrière. Je te protège complètement. À Shmini Atzeret, on rentre à la maison. On n'a plus besoin de cette protection artificielle vis-à-vis des nations du monde. On peut rentrer chez nous et être protégé tout en étant à la maison. C'est la dimension de la fête de Shmini Atzeret. C'est encore plus élevé que la fête de Sukkot. C'est pour ça que c'est, oui, une fête indépendante, mais qui est l'aboutissement de la fête de Sukkot, et que le personnage de Sukkot, ce n'est pas Yaakov, mais c'est le personnage de Israël dans cette dimension-là, et qu'on rentre à la maison, parce qu'on n'a plus besoin des nuées de gloire pour nous protéger, mais que les murs de notre maison, ça veut dire la vie normale du quotidien. Tu peux vivre maintenant. Tu es un diamant travaillé. Tu es magnifique, tu es Israël. Si tu es Israël, tu peux t'engager maintenant dans l'année qui arrive, d'accord, sans avoir besoin de nouvelles fêtes pour te protéger à nouveau. Ça y est, maintenant tu es Israël et tu peux complètement pénétrer. Pourquoi en Galoute, on reste quand même à ce là? Ah, Razak, sur le fond du problème, tant qu'on est en exil, on est encore Yaakov et Israël. On est encore les deux, des fois Yaakov, des fois Israël. On est encore les deux. Mais sur le plan du schéma du calendrier, de ce qu'on est censé être, ce qui doit être notre inspiration, c'est Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. Tu t'es détaché de ton Yetzer Hara, tu t'es battu pour te protéger ton existence, tu t'es mis en relation avec les nations du monde. Maintenant, tu es Shmini Atzeret. Tu es Shmini Atzeret et Israël. Maintenant, tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est ce que nous, on espère, bien évidemment, par rapport à notre état à nous d'exil, de diaspora. D'accord? Mais au niveau du calendrier, c'est ce schéma-là qui nous est proposé dans une sorte de schéma de croissance permanente pour atteindre le prénom de Israël et ne pas rester qu'avec le prénom de Yaakov. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir donc, sur l'importance de Shmini Atzeret. Tout ça pour dire que Shmini Atzeret, on va le vivre d'une manière un peu compliquée pour nous parce que c'est en même temps Simchat Torah. Et c'est en même temps les règles sanitaires que l'on doit respecter. Alors du coup, on se dit, bon, c'est pas vraiment une fête, c'est une fête secondaire, elle n'est pas importante celle-là. En plus, le deuxième jour de Shmini Atzeret, on va que manger à la maison, on ne va plus manger sous la souka du tout. Il faut bien qu'on comprenne qu'on doit se préparer à Shmini Atzeret. On se prépare à Shmini Atzeret parce que c'est la fête qui est l'aboutissement de toutes les autres du mois de Tishri. Si tu as fait Rosh Hashanah, si tu as fait Kippour, si tu as fait Sukkot, tu ne peux pas passer à côté de Shmini Atzeret. Tu ne dois pas passer à côté de Shmini Atzeret parce que tu perdrais l'essentiel finalement de
tout le travail qui a été entamé depuis le mois de Elul avec les Slichot. Et nous sommes aujourd'hui à Shmini Atzeret, un véritable diamant. Merci. Merci de nous avoir suivis. Les micros vont être juste réouverts quelques minutes s'il y a une ou deux questions sur le Zoom qui est envoyé. Avec plaisir, je vous écoute s'il y a quelque chose. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que même si nous, ici, on a Baruch Hashem plus qu'un minyan, Baruch Hashem, on va pouvoir faire le Kaddish. Donc, du coup, restez avec nous pour le Kaddish, parce que vous pouvez répondre au Kaddish, même si vous êtes chez vous à la maison. C'est un Kaddish qui est en direct, vous avez le droit de répondre. Ça, c'est la première chose. Et même si maintenant, donc, nous qui sommes à la synagogue, on va rentrer à la maison, vous qui êtes chez vous, eh bien, vous n'êtes pas obligé de dormir tout de suite. Vous pouvez lire un petit peu du livre de Devarim, vous pouvez lire un peu des Teilim, et on se retrouve demain matin pour une veillée, des Slichot et un office qui est très important. C'est l'office de Hoshana Rabbah. On se retrouve à 6h15 à la synagogue. Il y a des Slichot, on va sonner du chauffard pendant les Slichot, c'est la dernière fois de l'année. Et on va enseigner avec Shacharit, avec les 7 tours autour de la Teva. Toutes les murailles qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu tombent pendant les 7 tours de Hoshana Rabbah. Et donc, je vous souhaite de passer une bonne nuit de veillée, de réflexion, de préparation, et qu'on se retrouve demain matin, Bezrat Hashem, avec beaucoup d'énergie pour la Tefila de Hoshana Rabbah.